We are thankful to God that we are here in this evening, Благодарни сме на Бога што сме собрани тука вечерва and my desire is that the presence of the Holy Spirit to be with us. и желба ми е со нас заедно да биде присутен и Светиот Дух. I hope that the subject that we will study in the next 3 evenings, at least 3 evenings, Се надевам оваа тема што ќе ја проучуваме барем следниве 3 вечери, will responsibilize every one of you. ќе не направи сите нас поодговорни. You see, in my experience in the Adventist Church, Во моето искуство во Адвентистичката црква, I saw that the churches wants to have the burden and the responsibility of the work to the pastors. забележав дека повеќето цркви сакаат одговорноста и товарот на Божјето дело да ја префрлат врз плеките на своите пастори. And the churches are saying to the pastors, И црквите им велат на пасторите, на проповедниците, we pay you to do this job, ние ве плаќаме за да ја вршите оваа работа. but there is a very big problem here. Меѓутоа тука постои еден голем проблем. If a church or conference pays a pastor to do a certain job, Ако една местна црква или ако една област, односно конференција, го плаќа проповедникот да врши некаква работа, and the pastor accept the payment from the church or from the conference to do the job, и ако тој проповедник ја зема платата од таа област или од таа црква за да ја врши таа работа, the church is paying a mercenary. тогаш произлегува дека црквата го плаќа својот платеник. Are you understand? Дали го разбирате ова? The correct situation Исправната ситуација is not we pay you to do this job. не да се рече ние те плаќаме за да ја вршиш оваа работа, The correct situation is we pay you because you do this job. ние те плаќаме затоа што ти ја вршиш таа работа. You understand the difference? Дали ја разбирате разликата? In the first situation, both the church and the pastor are guilty. In the first situation, when the church says, I pay you to do this job, both the church and the pastor are guilty before God. Are guilty. Во првиот случај и црквата и пасторот се виновни пред Бога, In the second situation, both the church and pastor are doing the will of God. а во вториот случај и црквата и проповедникот ја вршат Божјата волја. This is one point. The second point, Ова е една работа. Друга работа is that the church believes that only the pastor must do the mission. Друга работа е кога црквата мисли дека само проповедникот треба да врши мисионска работа. But I hope that through this subject that we will begin to study in this evening, Но се надевам дека со оваа тема што ќе почнеме да ја проучуваме вечерва, if it is the case, ако е тоа случај, those who think so to change their mind. се надевам оние што така размислуваат ќе го променат своето мислење. And to understand that everyone from here, И да разберат дека секој еден од тука it is responsible in the front of God in regard to the mission, in regard to the work, in regard to the truth. дека секој еден од тука е одговорен пред Бога во врска со Божјето дело, неговата мисија, неговата вистина. And in regard to the good function of the church. И во поглед на доброто функционирање на црквата. So the subject is named the heartbeat of Adventism. Оваа тема е насловена како пулсот на адвентизмот. The great controversy theme in the Bible and in the writings of Ellen White. И како поднаслов имаме темата на големата борба во Библијата и во списите на Елена Вајт.
Do you know what it means heartbeat? Дали знаете што значи тоа пулс? When you take to somebody pulse, what it means is the same in Romanian. Што значи на некого да му проверите, измерите пулс? Why do you take the pulse, the Зошто? heartbeat of somebody? Зошто го мериме пулсот на некој човек? To see if it is alive. Of course. Да провериме дали е жив. So, if you want to know that if you are alive, Значи, ако сакате да знаете дали сте живи, we can check this by this mechanism. можеме да го провериме со овој механизам. The great controversy theme in the Bible and in the writings of Ellen White. Темата на големата борба во Библијата и во списите на Елена Вајт. If this theme is pulsing in our hearts, body and mind, Ако оваа тема пулсира, чука во нашите срца, во нашите тела и мисли, and if not, а ако не чука, we must go to God to find some machine to put our heart back to beat again. треба да се обратиме кон Бога, да најдеме кај Него некој механизам со кој што ќе ни го врати тој пулс. Do you know that when somebody is between life and death, they are going to him with some electrical shock? Знаете, кога некој е во клиничка смрт, Now, го оживуваат со помош, го реанимираат со помош на електрични шокови. the electrical shocks will not function to us. Меѓутоа, електрични шокови нема да функционираат на нас. Because Ellen White saw in a vision Бидејќи Елена Вајт видела во едно видение that if all the thunders from the Mount Sinai will come to us, ако сите громови од Синајската гора дојдат кај нас, they will not move us. нема да не покренат, They will not wake up to us. нема да не пробудат духовно. So we must, if we see that our heart is not beating as it should be, Значи, ако нашето срце не чука исправно како што треба, we must go to find some answers from the Bible. мора да отидеме и да најдеме некои одговори за тоа во Библијата. We are going to the next slide, Ќе одиме на следниот слайд. and we will answer to a question: how we should understand the great controversy theme. Како, следното прашање е како да ја разбереме оваа тема на големата борба? We will study this theme in the Bible and in the spirit of prophecy. Ќе ја проучуваме оваа тема и во Библијата и во списите на духот на пророштвото. And the first point in our study is how we should understand this theme. И првата точка од нашето проучување е како треба да ја разбереме оваа тема. So, let's read from Education, page 190. Да прочитаме еден цитат од книгата Воспитување 190 страница. The Bible is its own expositor. Библијата се толкува самата себе си. Scripture is to be compared with Scripture. Библиски стих мора да се споредува со библиски стих. The student should learn to view the word as a whole. Let me read the whole thing. Okay. Оно што ја проучува Библијата мора да се научи да ја наблюдува како целина и да го согледа взаемниот однос на незините делови. Тој треба да се запознае со незината голема централна тема, со Божјата првична намера со светот, со потеклото на големата борба и со делото на спасението. Треба да ја разбере природата на двата принципи кои се борат за превласт и да научи да го следи нивното делување во извештаите на историјата и пророштата се до големиот завршеток. Треба да види како оваа голема борба го проткајува секој степен на човечкото искуство, како и тој самиот во секое свое животно дело ја открива или едната или другата од овие две спротивни побуди. И како го сакал тој тоа или не, тој уште сега одлучува на чија страна ќе се најде во овој судир. Have you understood? Дали го разбравте овој цитат? We may understand this theme
if we compare scripture with scripture. Оваа тема можеме да ја разбереме ако споредуваме библиски стих со друг библиски стих. Because the scripture is its own expositor. Затоа што Светото писмо се објаснува самото себе си. One part from here explains other part from there and there, others part from there and there. Значи, еден дел од Библијата помага да се протолкува и да се објасни, да се појасни друг дел, друг текст од Библијата. Ellen White is inviting us to have a good knowledge of the great controversy theme. Елен Вајт не повикува да стекнеме добро, солидно знаење за оваа тема, темата на големата борба. And to understand that the war between good and evil И да разбереме дека оваа борба помеѓу доброто и злото is found in every phase of human experience. може да се најде во, како што прочитавме, секој степен од човечкото искуство. So this subject of great controversy theme Значи, оваа тема на големата борба can be understand if we put scripture near scripture. можеме да ја разбереме ако споредуваме Библија со Библија. We go to the next one. Одиме на следниот цитат, едно писмо од Елен Вајт од 1903 година. Сведоштвата самите по себе ќе бидат клучот што ќе ја објаснат дадената порака, како што писмото се објаснува со писмото. So the writings of Ellen G. White Значи, списите на Елена Вајт must be understood треба да бидат разбрани comparing one writing to another writing, with another writing. на истиот начин, споредувајќи некои цитати од неа, од незините списи, со други нејзини цитати. So you understand both the Bible and the spirit of prophecy Значи, треба да разбереме и Библијата, и духот на пророштвото, can be understood by an in-depth study може да бидат исправно разбрани со едно длабоко проучување, comparing passage with passage, quote with quote. споредувајќи делови и цитати помеѓу себе. I know that you want an easy job, Јас знам дека вие сите сакате да имате лесна работа. and when you want to understand something, you give a phone or you ask somebody. И ако нешто не е јасно и сакате да го разберете, ќе се јавите на телефон или ќе прашате некој друг. But this is not the correct approach to the Word of God. Меѓутоа, тоа не е исправен пристап кон Божието Слово. We ourselves must go in the Bible and in the writings of Ellen White Ние самите лично треба да пристапиме кон Библијата и списите на Елена Вајт, to have an in-depth study of the Word. за да имаме едно длабинско проучување на Словото. Now we are stepping to the step 2. Преминуваме сега на вториот чекор. There was a war in heaven Значи, како што и Библијата не известува, и настана војна на небото between Michael and Lucifer. помеѓу Михаел и Луцифер. Do you know who is Michael? Дали знаете кој е Михаел? Everybody? Сите? Okay. So we step, Океј. we bypass this subject because you know. Ќе го прескокнеме, значи, овој дел, штом знаете. And we are studying some verses now. И ќе преминеме на проучувањето на некои конкретни библиски стихови. Let's open the Bible in Revelation chapter 12. Да отвориме Библијата во Откровение 12 глава And let's look together at the first 6 verses. и да ги прочитаме заедно првите 6 стиха. Значи, Откровение 12 глава, првите 6 стиха. Видим. И се покажа голем знак на небото. Жена облечена во сонце. Под нозете нејзини беше месечината, а на главата нејзина венец од 12 звезди. Таа беше бремена и викаше од продолни болки и се мачеше да роди. Потоа се јави друг знак на небото. Ете голем црвен змев со 7 глави и 10 рогови, а на главите негови 7 круни. Ево го црвениот змеј во Библијата.
Опашката негова повлече 1/3 од небесните звезди и ги фрли на земјата. Змевот застана пред жената која сакаше да роди, така ќе роди да го изеде детето неизино. И таа роди машко дете, кој ќе ги пасе сите народи со железен жезол, и детето неизино беше грабното и однесено кај Бога и неговиот престол. А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога, за да ја хранат таму 1260 дена. We have here three symbols who are pointing to a reality. Овде најдуваме на 3 символа кои што укажуваат на една реалност. The woman, Жената, the child, детето and the dragon. и змевот. The woman is Жената е the church. црквата. The child is Детето е Jesus. Исус. And the dragon is И змевот е Луцифер, Satan. Okay, so Сатаната. we are seeing that Satan is trying to do wrong to the baby, to Jesus. Значи, овде гледаме како Сатаната сака да му наштети, да му направи некакво зло на детето, на Исуса. If you look to the verse 6, Ако го погледнеме одново 6-тиот стих, you will see that the Apostle John speaks about the woman who fled into the wilderness. гледаме дека тука апостол Јован зборува како жената побегнала во пустина. If you look to the verse 13, Ако сега малку скокнеме кај 13-тиот стих од оваа глава and 14, и 14-тиот, you will see that these verses are exactly the same in the same time as verse 6. ќе забележите дека овие два стиха, значи 13 и 14-тиот, се потполно идентични како и 6-тиот стих. When the woman fled in the wilderness. Кога жената побегнала во пустината, се однесуваат значи на исто време. Between these verses, Помеѓу овие стихови, значи помеѓу 6-тиот и 13-тиот, we have another verses from 7 to 12 имаме една друга серија стихови од 7-тиот значи до 12-тиот, from which we can understand од кои што можеме да разбереме why Satan wants to eat the baby. зошто Сатаната сака да го изеде детето. And the reason for which Satan is trying to eat the baby И причината зошто Сатаната сака да го изеде детето is because sometime in the past е таа што некое време во минатото Jesus Исус had a war with Lucifer. водел војна со Луцифер. So you understand? Значи, разбирате? Sometime in the days of old, Значи, некогаш во многу дамнешното минато in heaven start a war настанала војна на небото between Michael, the son of God, and Lucifer. помеѓу Михаел, Божиот син, и Луцифер. The place of Lucifer and his angel was not anymore found in heaven, И како што читаме за Сатаната и неговите ангели, не се најде повеќе место на небото. and they were cast down on the earth. И тие беа фрлени на земјата. Now, when Jesus came on the earth, Сега кога Исус доаѓа на земјата, Satan tried to kill him. Сатаната се обидува да го убие. So he is continuing the war started in heaven. Значи, Сатаната ја продолжува војната против Исуса, која што започнала многу одамна на небото. Now, Сега, if it is to compare this war in heaven ако треба да ја споредиме оваа војна на небото with some wars from the earth, со некои земски војни, which of them, so in which of them we have more responsibility? Who of them decide our eternal life? Who is more important for us? ако ја споредуваме оваа небесна војна, или војната што започнала на небото помеѓу Луцифер и Сатаната со било која земја, војна на земјата, која од нив
повеќе го тангира нашиот вечен живот. What words should attract our attention? The war from heaven, who is now taking place on the earth, or the wars between humans? Дали, значи, која од овие војни треба повеќе да го привлекува нешто внимание? Ова големата борба, која што некогаш започнала на небото, а сега се води на земјата, или војните помеѓу луѓето на земјата? Човечките војни. The first. Првата. Now, let's not speak about the wars from this earth. Let's speak about some events from the earth. Ајде да не зборуваме за војните што се водат на оваа земја, туку да зборуваме за некои други земски настани. How many of you read the newspapers or are watching the TV for the news? Колку мина од вас читаат вестници или гледаат вести на телевизија? In minutes, how many minutes you stay in front of the TV or in front of the newspaper per day? Колку минути поминувате во вестници или пред телевизија дневно, да речеме, за оваа работа? A medium. 1 hour. 1 hour. Some 3 hours. 3 hours. Some don't spend it. Okay. Now pay attention to this. Да обрнеме внимание на следново. When we are watching the news, кога гледаме вести, we are watching the exercises, the actions of Satan on the earth. ние на некој начин ги гледаме постапките или делата на сатаната на оваа земја. So we are staying and reading what Satan has done on the earth today, yesterday, and maybe what he will do tomorrow. Значи, ние гледаме, гледајќи вести, што сатаната прави на земјата или што направил вчера, што прави денес или што планира да направи утре. Agree? Се согласувате? An earthquake is his job. Пример еден земјотрес е негово дело. A murder is his job. Убиство е негово дело. The political parties in one country is his job. Политичките партии во една земја се негово дело. The financial problem of the country, of the world, are his job. И исто така и финансиските проблеми на земјите, на државите и на целиот свет се негово дело. Agree? Се согласувате? Now, we are staying 1 till 3 hours per day watching what's happened in Satan front, let's say, or in Satan group. Значи, поминуваме 1 до 3 часа дневно, гледајќи и следејќи што се случува на сатанскиот ринг или во неговата група, така да речеме. Okay. Now let's see how many time per day we stay watching the news from the work of God. А колку време дневно поминуваме следејќи настани и вести што се однесуваат на Божјото дело? Reading how God is preparing for the world. Како читајќи на пример како Господ делува во светот. In minutes. Колку минути поминуваме следејќи го Божјото дело секој ден? Well, some more, some less. Some watch, some don't. Okay, some more, some less. Give me some minutes. Let's see some. А може ли ми даете некоја минутажа, да речем? 10 minutes? 10 minutes? 10 minutes? Well, could be 1-2 hours on the internet, for example. On 2 hours? Okay. Sermons on the internet. Okay, now, if we stay 3 hours watching the agenda of Satan, значи, ако поминуваме, да речеме, 3 часа гледајќи или следејќи сатанската агенда, how many time we should spend with the Word of God to create a balance between these two? колку време би требало да поминеме со Божјото Слово, за да направиме една рамнотежа помеѓу овие две?
Twice as much. So double. Двојно повеќе. Let's find a solution, Ајде да најдеме едно решение. because nobody will have 6 hours or 2 hours to study the Bible per day. Зашто некој од нас не одвојува 6 часа дневно, па ниту 2 часа дневно да ја проучува Библијата. So let's find a solution that with less time with the Bible, this wrong agenda do not make us wrong in the mind or in the spirit. Значи, да најдеме некој решение колку време да поминуваме со Библијата, за да на некој начин го неутрализираме ова друго лошо влијание, да не го уништи нашиот дух, нашиот карактер и така натаму. What solution do you propose? Какво решение предлагате? 1 hour. To stay 1 2 hour hours. with the Bible? 1 час со Библијата? 2, some say 2. Spirit of prophecy. Okay. I give you a solution. You tell me if it is good or not. Еве, јас ќе ви предложам едно решение, па вие кажете ми дали е исправно или не. So we said so. Еве да речеме вака. For 3 hours with Satan's agenda, За 3 часа занимавање со сатанските дела, we need 6 hours with the Bible. ни требаат 6 часа со Библијата. But nobody has 6 hours for the Bible per day. Но никој од нас нема да одвои 6 часа дневно за Библијата. So, if we go down with the Satan agenda to 2 hours, Значи, ако ја намалиме минутажата на сатанската агенда, да речеме на 2 часа, we can go with the Bible at 4, ќе може да ја одвоиме на Библијата простор од 4 часа? if we go with Satan's agenda to 1, Или ако ја намалиме сатанската агенда на 1 час, we go with the Bible at 2. ќе се може да се ограничиме на Библијата 2 часа. And if we go with Satan's agenda to 0, Или ако ја намалиме сатанската агенда на 0, there is plenty of time to study the Bible. тогаш ќе имаме поволја, доволно време да ја проучуваме Библијата. So it is not necessary for you to add in the writings of the newspaper some time reading the Bible. Значи, во однос на времето поминато со медиумите, ќе немаме потреба да додаваме часови за читање на Библијата. That time that you invested in the study of Satan's agenda, you can now invest in the study of the Bible. Бидејќи тоа време што би го поминале слушајќи и читајќи за сатанската агенда, сега можеме да го посветиме на Библијата. Now the theory is simple. Теоријата е едноставна. The practice it's more complicated. Меѓутоа праксата е малку покомплицирана. Because we did not realize that we are part in a really important war. Затоа што ние не согледуваме дека сите ние сме дел од едно мощно и важно дело. On this war, everybody must stand on a part or on the other. Во ова дело, па и во ова војна, секој еден од нас треба да завземе страна, или на едната или на другата страна. There is no neutrality. Не може да постои неутралност. Okay. You must know that I will not present all the subject. Треба да знаете дека јас нема да ја изнесам целата оваа тема. I will let some parts of it for Brother Yanni and Borche to continue with it. Ќе оставам некои делови од неа на брат Јани и Борче да продолжат со неа. So the next passage that we will read will be Hebrews chapter 1. Да преминеме сега на следниот библиски текст, кој што се наоѓа во посланието до евреите, првата глава. We will read verse 7 till 9. Ќе ги прочитаме од 7 до 9 стих. Значи, евреите, прва глава, од 7 до 9 стих. За ангелите пак е речено: ти ги правиш ангелите своји ветрови, а служителите свој огнен пламен. А за синот, твојот престол Боже е вечен и жезлот на правдата е жезл на царството твое.
Тебе ти омиле правдата, а го намрази беззаконието. Затоа, Боже, Твојот Бог те помаза со масло на радоста повеќе од Твоите придружници. As you can see here, the war in heaven Како што може да видите тука, војната што започнала на небото, was between Michael, which is God, била помеѓу Михаел, кој што е Бог, and Lucifer, a created being. и од друга страна Луцифер, кој што е создадено суштество. What was the problem? Што било проблемот? We go to the next slide. Ке преминеме на следниот слайд. Цитат од Патриарси и пророци, 37 страница. Да, оригинална страница. 37. Изедначувањето на Божиот Син во честа со Отецот е прикажано како неправда кон Луцифера, кој исто така полагал право на почести и обожување. Кога овој кнез на ангелите би ја добил својата вистинска висока положба, тоа, тврдел тој, би им донело голема среќа на сите ангелски војски, зашто тој на сите своји приврзаници би им дал полна слобода. А вака ќе ја загубат дури и онаа слобода што ја уживале досега, зашто над нив е поставен еден апсолутен господар и сите како законати приврзаници ќе мора да го почитуваат неговиот авторитет. Така вешто и лукаво биле смислени измамите кои подли од Луцифер брго ги ширил во небесните дворови. Okay. As you can see here, Како што може да видиме тука, Lucifer started to have problems with Jesus. Луцифер почнал да има проблеми со Исуса, Who was exalted by God in a position equal to God. кој што бил воздигнат од Бога Отецот на позиција еднаква со неговата. Before this, he was not somewhere down. Пред тоа, Божиот Син не бил нешто пониско, And after that, he was put in a position as equal with God. значи Божиот Син не бил некое пониско битие, кое што Господ го воздигнал и го изедначил со себе си. This moment represents the moment in which God Овој момент, всушност, е оној миг кога Господ represents the moment in which God made clear for everybody that his son is like him. Значи овој цитат се однесува на еден момент, представува еден момент кога на небесните жители самиот Бог Отец им појаснува дека неговиот син е како него. But when God have done this, Докога Господ го направил тоа, Satan was envy Сатаната станал љубоморен и завидлив, because he wanted this position. бидејќи и тој ја посакувал оваа позиција. You understand? Ја разбирате оваа работа? And that is how the war began. И така започнала оваа војна на небото. Now we are going to the step 3. Сега преминуваме на третиот чекор. And we have a passage, we'll read more here. Тука имаме еден цитат, малку поголем. Or maybe I will say to you in short and remain for you in the future that the pastor to take the subject and emphasize. Или ај малку јас да го скратам да го изнесам малку, да го парафразирам со своји зборови, па можеби во иднина проповедниците ќе зборуваат малку по-детално за него. So in the spring of 1858, Пролета 1858 година, Ellen White had a vision Елена Вајт имала една визија in which she saw the great controversy. во која што визија таа ја наблюдувала големата борба. She had a vision of 2 hours. Таа нејзина визија траела 2 часа. And God told her to write the vision. И Господ се разбира и рекол да ја запише таа визија. She left the place, the city where she had this vision, for another city, Jackson. Потоа заминала од тоа место и отишла во еден друг град по име Джексон.
And there Satan tried to kill her. И во тоа друго место сатаната се обидел да ја убие Елена Вајт. Because he did not wanted her to write the vision. Затоа што сатаната не сакал таа да ја запише незината визија, тоа што го видела тој филм од 2 часа, што Господ го покажал. Later, in the conference at Bethel Creek in June 1885, 58. Подоцна на конференцијата во Батл Крик во Мичиген во јуни 1858 година, God told her that Satan wanted to kill her. Господ ја открил на Елена Вајт дека нападот што и се случил во градот Джексон бил исцениран лично од сатаната кој што сакал да ја убие. But God sent angels to help her. Но Бог испратил ангели да ја заштитат и да ја помогнат. Now you understand how important is this subject? Дали разбирате колку е важна, значи, оваа тема, штом ѓаволот сакал да ја убие или наведе да не ја запише? God is giving a vision to his prophet. Господ и дава визија на незината пророчица. Ask the prophet to write the vision. Побарал од неја да ја запише таа визија. And after some days, Satan tried to kill the prophet. А неколку дена подоцна сатаната се обидува да ја убие. Because he does not want that this vision to come to the church. Затоа што тој не сака оваа визија да биде објавена и да допре до читателите, до црквата. Later, in 1888, подоцна во 1888 година, Satan tried also again to hinder the work of Ellen White. сатаната повторно се обидел да го попречува делото на Елена Вајт. She developed the great controversy, the book, The Great Controversy. Да, во 1888 година било издадено првото издание на книгата Големата борба. And she gave the manuscript for printing. И го предала незиниот ракопис за таа книга до печатницата за печатење. But for 2 years, the publishing house did not publish the book. Но цели 2 години издавачката куќа не ја печатеше книгата. And for another 2 years, they didn't give it to the colporteurs, to canvassers. А и кога ја испечатија, уште цели 2 години книгата не беше дистрибуирана до колпортерите и литерарните работници да ја шират меѓу народот. So for 4 years, in 1888 till 1892, значи за време од тие 4 години до 1892 година, the administration of the church управата на црквата have done all possible to keep the book under the Rex. Значи, On the Rex. самата управа на црквата направила се што е можно да ја држи оваа книга, значи закопана, затрупана, да не се шири. So there is a struggle. Значи постои една борба In Satan's world, во светов на сатаната. That this subject of the great controversy theme do not reach the church. Значи постои една борба во овој свет, светот на сатаната. Оваа тема, темата на големата борба, колку што е можно да се спречи да не допре до црквата. Now we go to the slide about the covering cherub. Сега преминуваме на слайдот што се однесува на херувимот засолнувач. Let's open the Bible in Ezekiel chapter 24 verse 14. 28. Да отвориме во книгата на пророкот Езекиел, 28 глава, 14 стих. Езекиел 28, 14. Каде ќе ги прочитаме познатите зборови. Ти беше помазан херувим, заштитник, и јас те поставив за тоа.
ти беше на светата Божја гора, одеше среде огнени камења. Who was Lucifer? Значи, кој бил Луцифер според ова? Cherub, covering cherub. Yes, but it's very interesting. Covering cherub. Значи, херувим засолнувач. The word used in the Bible, Зборот кој што Библијата го употребува, anointed cherub that covered, значи, помазан херувим кој што покривал, засолнувал. can also be found in the books of Moses. Исто така, тој истиот збор може да се најде во Мојсеевите книги. For example, Exodus 25:20, Например, во Излез 2 или 2 Мојсеева 25:20. where the Bible is speaking about two angels who are covering the ark. Каде што Библијата во описот на светилиштето зборува за тие два херувима кои што ја покриваат со своите крилја, го покриваат ковчегот на заветот. How we understand the great controversy theme? Како ја разбереме, значи, темата на големата борба? Comparing scripture with scripture. Споредувајќи Библија со Библија. Now, Exodus is presenting to us two cherubs who are covering the ark. Значи, во Излез, втора книга Мојсеева, ги читаме прв пат за тие два херувима кои што во светињата на светињите го покриваат ковчегот на заветот. And we know that whatever Moses have done to the tabernacle, it was done after a pattern. И ние знаеме од Библијата дека се што Мојсей уредил и направил во светилиштето, го направил според еден нацрт што му бил покажан. After a reality that is in heaven. Според реалноста, вистинското светилиште, кое што се наоѓа на небото. Ezekiel 28:14 Значи, во Езекијел 28:14 tell us that Lucifer was a covering cherub. нам ни кажува дека Луцифер на небото бил таков херувим кој што покривал. That means Што значи тоа? that Lucifer was one of the angels that stood near the ark. Значи, тоа значи дека Луцифер бил еден од двата ангела, од двата херувима кои што стоеле блиску до ковчегот. Now, let's see the position of the cherubs. Ајде да ја погледнеме малку позицијата на овие два херувима, како биле поставени. If you are looking in the Bible, Ако читате, ако погледнете во Библијата, you see that the cherubs were staying face to face, ќе читате дека двата херувима биле свртени еден спрема друг. but with the eyes Меѓутоа, нивните очи focused on the гледале надолу на ковчегот, the seat of mercy. односно на поклопецот на милоста. Do you remember? Се сеќавате на ова? Okay. Во ред. What was in the ark? Што имало внатре во ковчегот? Ten commandments. The law. Законот, значи. So their eyes were on the Значи, нивните очи биле фокусирани на законот. on the law. Thank you На very much. законот, благодарам. Okay. But also the Bible tell us in Leviticus, for example, 16:2, Меѓутоа, Библијата исто така ни вели во трета книга Мојсеева или Левитска книга 16:2 that the presence of God was between the cherubs. дека Божјото видливо присуство, односно таа слава Шекина, се манифестирала во просторот помеѓу двата херувима, On the top of the seat of mercy. над поклопецот на милоста. Yes? Да? Така е? Okay. Во ред. So Lucifer was one of the angels that stood nearest to the presence of God. Со други зборови, Луцифер бил еден од двата ангела кои што се наоѓале најблиску до Божјото присуство. Near the administration of God. Значи, до Божјата влада, Божјата управа. Now, let's look in the Bible to see what means this. Ајде да погледнеме уште еднаш во Библијата да разбереме што представува сето ова. Што значи ова? We are going to Psalm 119 Ќе отвориме во 119-тиот псалм and
172. И во овој најдолгиот псалм ќе го прочитаме 172 стих. Значи 119 псалм 172 стих. Јазикот мој нека ги разгласи твоите зборови, зашто сите твои заповеди се праведни. You told me that in the ark was the law. Вие ми рековте дека внатре во ковчегот се наоѓал законот. Yes? Да. But in this verse, God is telling to us what the law means. Но во овој текст читаме Бог ни вели што значи законот. What the law means? Што значи законот? Righteousness, да. yes? Okay, so Според тоа, благодарам. the eyes of the two cherubs Значи, очите на двата херувима were focusing on биле фокусирани на што? righteousness. На Thank you very much. Very праведно, important. да. Please note this, write it down. Запишете си го ова, или на тетрадка, или во мозокот. It is very important Ова е мощно и важно. because Бидејќи the law законот or righteousness или праведноста Божја is the basis е of church government. е основата на црковната управа. You understand? Го разбирате ова? The law expresses his character, Законот го одразува Божиот карактер. and his character is righteous. И неговиот карактер, Божиот карактер е праведен. That's why the law represents righteousness. Затоа законот, Божиот закон, ја представува праведноста. When you want, for example, to change a leader, where you will attack if you want to change a leader? Кога би сакале да смените некој водач, каде ќе удрите, каде ќе го нападнете ако Or a сакате? government? Или некоја влада, ако сакате да ја смените? When somebody is trying to change the government of a country, where they are working? Кога некој се обидува да ја сруши владата на некоја земја, каде делува? Како? The government's corruption, Yes. injustice. I will help you with another question. Еве ќе помогнам со едно друго прашање. If a company has a president Ако некоја компанија има председател, and somebody wants to change this president with another president, и ако некој сака да го смени председателот и да постави друг на негово место, what they will do to convince the other that this president is not good and is necessary to put this? што ќе направи за да ги убеди останатите во одборот, да речеме, дека овој председател не чини и дека треба да се замени со друг. He will attack his character. Okay, thank you very much. Благодарам. It is an attack to the character, Значи, ќе изврши напад врз карактерот, but a more exact answer но еден по-конкретен одговор is that they are trying to attack the principles of government. е да се обидат да удрат по начелата или принципите на таа управа, на таа власт. To say that this government is not good because the methods of government, the laws, the style is not good. Значи, ова власт не чини затоа што незините методи на владење, незините закони, незините принципи, начала не се добри. Correct? Точно? So a government sits on a law Значи, власта почива на закон. that they created. Законот кој што самата таа го донесува. If somebody wants to kill a government and change it with another, Ако некој сака да ја убие владата и да ја замени со друга, they need to destroy some points in the law треба да
да уништат некои делови од законот and to create another. и да направат друг закон. And the people are asked to come near this battle И луѓето се повикуваат да земат учество во оваа битка, to recognize that the government of the first government is not good because of some things in the law or in government, да признаат и тие дека првата власт не чини заради некои принципи во низините закони, and they promise something else good. а овие пак ќе ветуваат дека ќе донесат некои други подобри закони. This is what the Bible is presenting to us about how Satan attacks in the past God. На ист начин Библијата нам ни прикажува како сатаната станал против Бога, како го нападнал Бога на некој начин. Now let's see what Ellen White was saying about this. Да видиме што кажува Елена Вајт во врска со ова. Read the first passage. Ке прочитаме од Знаци на времето, 1890 година. Елена Вајт вели: Луцифер беше херувим засолнувач, највозвишеното создадено суштество на небото. Тој стоел најблизу до Божиот престол и бил најтесно поврзан со администрацијата на Божиото владење и најбогато даруван со славата на неговото величие и моќ. Here Ellen White is saying, as Ezekiel in 24:14, the same thing. Тука Елена Вајт со други зборови го кажува истото што и Езекиел во 28 глава 14 стих. Now let's see what she's saying about what we had said after this. Но да видиме што таа пишува понатаму. As a title is this. Тука имаме еден поднаслов. Божиот закон беше големиот предмет околу кој се водеше борбата на небото. So the problem was, Значи, што бил проблемот? The law. Божиот закон бил. So if it was the law, it was. Значи, ако е законот проблемот, тогаш што е проблемот? Psalms Праведност. 119 with 172. Righteousness. Thank you very much. Righteousness. Да, праведност. So the righteous, please read. Значи, да прочитаме уште еднаш. But before. If it is correct for us to say that a law equals righteousness, ако е точно да кажеме дека законот е еднакво праведноста, if it is okay, please change law with righteousness. ајде во тој горниот цитат да го замениме законот со праведноста. И што ќе добиеме? Божјата праведност беше големиот предмет околу кој се водеше борбата на небото. So you understand? Дали го разбирате сега ова? Satan attacked the righteousness of God. Сатаната ја нападнал Божјата праведност. His character. Го нападнал Божјиот карактер. Now we read further. Сега да читаме понатаму во еден друг цитат. Патриарси и пророци 69 страница во оригиналот. Оваа голема борба уште од самиот почеток се водела околу Божиот закон. Сатаната се обидувал да докаже дека Бог е неправеден, дека неговиот закон е полн со недостатоци и дека интересите на Вселената бараат тој закон да биде променет. Напаѓајќи го законот, тој всушност имал намера да го урне авторитетот на законодавецот. Во овој судир требало да се докаже дали божествените прописи се непотполни и подложни на измени и дополнувања, или се совршени и непроменливи. Кога бил фрлен од небото, сатаната решил на земјата на оваа земја да ја претвори во свое царство. Големата борба, почната на небото, треба да се приведе кон крајот токму во овој свет, на почвата за која сатаната тврди дека е негова. Now, it is very important to be careful, very careful now. Мощно е важно сега да бидеме мощно и внимателни. So Satan sought to prove Значи, сатаната барал да докаже that is necessary for the heaven to change the law of God. Сатаната барал да докаже, да покаже дека е потребно, неопходно, заради среќата на целото небо, да се промени Божиот закон. So Satan was thinking that is necessary Значи, сатаната мислел
дека е неопходно that the created beings from heaven сите создадени суштества во небото уште ask God to change what righteousness means. да побараат Бог да го промени значењето или дефиницијата на праведноста. You understand? Разбирате? So they say in this law are faulty things. Со други зборови, обвинението вели во овој закон, во Божиот закон постојат некои сгрешени, некои утнати And работи. these parts need to be changed. И тие погрешните делови треба да бидат заменети. Understood? Разбирате? Okay. Во ред. So the discussion in the great controversy Според тоа, дискусијата што се водила во големата, на почетокот на големата борба, or the debate или дебатата, или расправата, is in regard to the law and righteousness. се or водела righteousness. околу законот Божји, односно околу Божјата праведност. The righteousness is subject to change, or it is perfect and immutable. Или Божјата праведност е несовршена и подложна на измени, или е совршена и непроменлива. Now pay attention to what Ellen White is saying after the 3 points. Ајде сега да обрнеме внимание што кажува Елена Вајт после 3 точки. Трите точки значат дека е нешто испуштено во цитатот. А тоа што е испуштено ќе го најдеме во еден друг цитат. Стави here. From here. Да. Starting here. Големата борба, почната на небото, треба да се приведе кон крајот токму во овој свет на почвата за која сатаната тврди дека е негова. So the great controversy that was started in heaven Значи големата борба која што започнала на небото, was to be decided on earth. требало да биде одлучена или завршена на оваа земја. Now, which is the most important part or the core of the battle of the great controversy theme? Сега, You have it in the passage. во овој цитат може да видиме што представува главниот дел, најважниот дел, јадрото на големата борба што започнала на небото. If the righteousness of God needs to be changed Ако Божјата праведност треба да се измени, or is perfect, значи, или Божјата праведност треба да се измени, или е совршена и не треба. this word, this discussion, this debate started in heaven. Значи, оваа дебата, оваа расправа започнала на небото, It's now present in the earth. а on the earth. сега се води на оваа земја. So here on the earth, Значи, тука на оваа земја it will be decided what? ќе биде одлучено што? Should righteousness be changed? Thank you very much. Благодарам. Now I have a question. Who do you think will decide this? Што мислите, кој ќе го одлучи ова прашање? We are not answering, we go further, but keep in mind this question. Сега Who нема да will одговориме, decide? ќе поминеме понатаму, но запамтете го ова прашање. Кој ќе ја одлучи, кој ќе ја реши ова расправа тука на земјата? So you see, the front was changing. Значи, фронтот се претрпел измена. From heaven, От war was небото, војната била преместена или префрлена на оваа земја. moved on the earth. Да. Now, let's see this passage. Сега да прочитаме еден друг цитат од 1899 година. Паднатиот свет е бојно поле на најголемиот конфликт за кој некогаш биле сведоци небесниот универзум и земските сили.
Како во театар беше поставена сцената на големата борба што ќе се води меѓу доброто и злото, меѓу небото и пеколот. Секое човечко суштество има свој дел во овој конфликт. Никој не може да биде неутрален. So everybody from us here Значи секој еден од нас тука и сите други луѓе acts a part in this conflict. имаат удел, имаат учество во ова голема борба, во овој конфликт. There is no neutral ground. Не постои неутрален терен. And the main point in debate in the war И главната точка на самата расправа is in regard to the righteousness of God. е во врска со Божјата праведност. It is necessary to be changed, Или е неопходно таа да биде и променета, or as it is perfect. или ваква каква што е, Божјата праведност е совршена. And we, И ние, even if we are pastors, if we are only members, без оглед дали сме пастори, проповедници или верници обични, сите ние we have a role in this world. Сите ние имаме некаква улога во оваа војна. Now tell me, who from us or between us Кој од нас или помеѓу нас can say, I will sit down, the other ones must do the job? би можел да каже, еве јас ќе седнам на страна, другите нека ја вршат работата? Кој од нас би можел тоа да го каже? Nobody. Nobody. Никој. Who can say, Кој може да каже, before this, ај пред тоа нешто друго, here is Macedonia. тука е Македонија. Yesterday we have a discussion with brother Danilo about the discussion between Macedonia and Greece. Вчера имавме еден разговор со брат Данило во врска со Македонија и Грција. So some of the things I knew it from history, but not all. Некои нешто ги знаев од историја, но не сите. I know something from history about Alexander the Great, who in fact was Alexander of Macedonia. Знам нешто од историјата во врска со Александар Велики, кој што всушност бил Александар Македонски. That when he began to reign Macedonian Empire after his father was killed, Кога тој почнал да владее со Македонската империја по смртта, по убиството на неговиот татко, he haven't lose any battle. од тој момент Александар не загубил ниту една битка. Се согласувате? Agree? Се согласувате? Also the people of Athena was very frightened about him Дори атињаните биле многу исплашени од него, because he win all the battles затоа што Александар ги добивал сите битки and they did not want to fight with him. и не сакале да влегуваат во војна против него. So when you have a commander who is winning all the battles, Значи, ако имате некој војсководец кој што ги добива сите битки, who's the soldier who can say, I'm afraid to go at battle with this emperor? кој војник би можел да каже I'm afraid Who can say, I'm afraid to go at battle with this emperor? against him? No, with this. Аха. Or go. Okay. Кој војник би можел да каже јас се плашам да отидам во војна на страната на овој војсководец? Every man of battle, every soldier will say, Секој војник, секој човек во битката би рекол, if you are staying as the leader in front of us, we will follow you. ако ти си водачот кој што ќе одиш напред во битката, сите ние ќе те следиме тебе. The same thing was happening in United States when a general, just what happened in the United States, only this. Okay. The same thing happens in the United States Исто се случило и во Соединетите американски држави со еден генерал. when an army was losing a battle. The soldiers were very afraid. Кога една војска ја губела битката и нејзините војници беа мощно исплашени, They renounced to the battle
They renounced the battle. Тие почнаа да дезертираат, да ја напуштаат битката. But when General Sheridan come to them, to the front, Но кога генералот Шеридан дошол кај нив на чело на фронтот, when the soldiers heard that the Sheridan is coming there, кога војниците слушнале дека тој генералот лично доаѓа да биде застане на чело на битката, all the soldiers that ran before сите војници кои што пред тоа се повлекле и се разбегале, were gathering together under the leadership of Sheridan. се собрале одново да војуваат под водството на генералот Шеридан. And they win the battle. И тие ја добиле оваа битка. You understand? Разбирате? The same people that were running, Истите луѓе кои што претходно од страв бегаа, when they looked to a general, they were winners. кога погледнале, го виделе генералот, станале победници. The same was the soldiers of Alexander Macedonian. Исто се случило со војниците на Александар Македонски. Now, this is only an appliance. a Се symbol ова представува, се разбира, само една примена, една споредба for what I want we to learn in this. за оно што сакам ние да го научиме од овој пример. We are in a war between good and evil. Сите ние се наоѓаме во оваа војна помеѓу доброто и злото. And if until in this moment Jesus was our leader, Ако досега Исус беше нашиот водач, this means that we haven't knew any lose of battle. ако досега Исус беше нашиот водач, значи дека ние не сме загубиле ниту една битка. We were always winners. Ние секогаш бевме победници. But if we now Но, ако ние сега, are staying go ahead. and saying, we are not going to do this mission because nobody will listen to us. Ако речеме нема да го работиме ова мисија нема да ја исполниме, затоа што никој нема да не послуша. We will not work in this field because it's not necessary to do this. Нема да работиме во тоа и тоа поле затоа што тоа не е потребно да се направи. And we always say no to this, no to this, no to that. И ако or no to велиме that, не на ова, не на тоа, не на другото и така натаму, it means that we have never experienced the winning with Christ. тоа значи дека ние никогаш не влегуваме во битка и никогаш не можеме да ја доживееме таа победа во Христа. This means that now when we see Jesus, И тоа значи дека кога го гледаме Исуса, God, who never lose a battle, кога гледаме Бога кој што никогаш не губи битки, we must come to the front from the places where we are hiding. ние исто така треба да пристапиме храбро на фронтот, да излеземе од местата каде што се криеме, Not accusing one ourselves that you are a deserter. без да се обвинуваме едни од другите, ти си дезертер и така натаму, You fled away. или ти побегна, Because everybody fled away. затоа што сите ние побегнавме, But now seeing Jesus come together all но заедно со Христа да се собереме одново, under the banner of Prince Emmanuel да застанеме под знамето на принцот Емануел and start winning souls for Christ. и да започнеме да добиваме души, да придобиваме души за Христа. Or winning a character for Christ. Или да добиваме карактер за Христа. Challenging, Дали е ова предизвик? but beautiful. Да, но убав предизвик. Very beautiful. Мощне, убав предизвик. We are going to the next slide. Да преминеме на следниот слайд. Паднатиот ангел Сатаната изјавил дека после непослушноста на Адам, ниеден човек не е во состојба да го држи Божиот закон. So you see the problem? Дали го гледате проблемот? Satan made a declaration. Значи Сатаната дал една изјава.
after the disobedience of Adam, после Адамовата непослушност, после падот во гревот, no man can keep the law. ниту еден човек не може да го држи законот. So it is necessary to change the definition of righteousness. Значи неопходно е да се промени дефиницијата за праведност. If God is saying that a righteous man means a man who keeps all the commandments, Ако Бог вели дека праведен е оној човек кој што ги држи сите заповеди, we must redefine it ние треба да ја редефинираме and say that a righteous person is a person who cannot keep all the law but believe in Jesus. и треба да речеме дека праведниот човек, праведната личност е таква личност која што не може да го држи целиот закон, туку само да верува во Христа. In doing this, through this declaration, Значи, изјавувајќи вакво нешто на овој начин, what happened? што се случило? Следен цитат. Изјавувајќи дека ниедно човечко суштество не може да го држи законот на Божјото царство, тој полага право на секој човек како на свој подчинет. So Satan is saying so. Значи, Сатаната го вели тоа. Because of Adam's fall, Заради падот на Адама, no man can keep the law of God. ниту еден човек не може да го држи Божиот закон. And this means that all humans are mine. И тоа значи дека сите луѓе се мои, Сатаната вели. So in this battle, Значи во оваа битка God must answer. Бог треба да одговори. We go to the next slide. Поминуваме на следниот слайд. Сатаната бил од секогаш упорен и неумерен во неговите напори да ја спроведе работата која ја започнал на небото, да го промени Божиот закон. So the same work of Satan against the law in heaven is carried now on the earth. И истото сатанско дело против Божиот закон кој што го започнал на небото, сега продолжува да се врши на земјата. And let's see now how is working this. И да видиме сега како тоа се одвива. Now I want to read. Сега би сакал да читам нешто. We are going to the next slide. Ќе преминеме на следниот слайд. What you see here, it's a passage which is going word after word in the writings, but I separate it because I want to emphasize something. Значи, овде имаме еден цитат кој што јас малце го раздробив на делови, збор по збор, затоа што сакам да нагласам некои работи. Now, it is Satan's constant effort to misrepresent. Сатаната постојано се труди погрешно да го представи. Што? And look there are 3 points. И да погледнеме кои 3 нешта Сатаната сака погрешно да ги представи. The character of God, Првото е Божиот карактер, the nature of sin, второто природата на гревот and the real issues at stake in the great controversy. и вистинскиот резултат на големата борба. So working to change these 3 points, Значи, работејќи, делувајќи да ги промени или погрешно да ги представи овие 3 нешта, he wants to obtain the results that follows. Сатаната сака да ги стекне резултатите што следуваат од сето ова. To lessen the obligation of the divine law, А тоа се следниве последици. Ги намалува обврските што произлегуваат од божествениот закон and to give man license to sin. и им дава на луѓето дозвола да грешат. And we don't have time now to pass on all 3 points, first 3 points. Сега немаме време да ги анализираме подробно сите овие 3 точки, But I will let the presentation to Brothers Yani and Borche to continue with this, and we'll look only to the second point. ќе препуштам на Јани и Борче да продолжат некогаш со тоа, но сега ќе погледнеме посебно втората точка. So, changing the nature of sin, Значи, Сатаната сакал да погрешно да ја представи природата на гревот. he gives men license to sin. Зошто? Затоа што на тој начин им дава на луѓето дозвола да грешат. How? На кој начин? I give you 2 examples. Ќе ви дадам 2 примера за ова.
that are winding through Adventism. Wind. кои што денес се случај на ветришта што дуваат во адвентизмот. The only definition of sin in the Bible Единствената дефиниција на тоа што е грев во Библијата is that sin е дека гревот е што? is the transgression of the Дека law. гревот е беззаконие или престап на законот. So Satan is trying to change the definition. И сега Сатаната се труди да ја промени оваа дефиниција. And one definition that he introduced in the Seventh-day Adventist Church through our theologians И една од новите дефиниции кои што Сатаната ги внел во адвентистичката црква преку нашите теолози is not the transgression of the law only, дека е следува дека гревот не е само престап на законот, but also the state, the condition in which I am born. туку гревот е состојбата во која што сум роден. So I am born sinner and I cannot listen all the law. Значи јас сум се родил грешник и јас не можам да бидам послушен на целиот закон. Sin is in me. Зашто гревот е во мене. That's why it was necessary for Jesus do not be like me, but be different. Затоа требало Исус да биде поинаков, да не биде како мене, за да не биде и тој грешник. Understand? Разбирате? Okay. The second windy theology in regard to the nature of Вториот ветар на новата теологија во врска со гревот is that sin is separation from God. е оваа дефиниција, друга дефиниција, гревот представува одвојување од Бога. Separation means the moment in which man lost his divine partaker of the nature, divine nature. Значи, одвојувањето е, така да речеме, еден момент кога човекот престанува да биде учесник во Божјата природа. There will be a moment in the future before the coming of Jesus, or just in that moment, Ке постои некое време во иднината пред второто Христово доаѓање или при самото второ Христово доаѓање, when men will receive again to be partakers of the кога divine луѓето nature. ќе можат, кога луѓето тогаш ќе можат да станат соучесници во Божјата природа. If this is true, Ако е ова точно, дека некогаш во иднина ќе можеме да соучествуваме со Божјата природа, from the moment in which he loses the divine nature, значи од моментот кога ја губиме таа врска со Божјата природа, till the moment when he will receive it again, до моментот кога повторно ќе ја стекнеме, he cannot overcome sin. значи помеѓу тие два момента човекот не може да го победи гревот. Both of these theories Но и обете овие теории are present in our church. се денес присутни во нашата црква. Don't forget, never. Никогаш немајте да заборавите There is only one definition of sin. дека постои само една дефиниција за гревот. 1 John 3:4. Првото Јованово послание, 3 глава, 4 стих. Sin is transgression of the law. Гревот е престап на законот или беззаконие. Maybe next time when I will come here, Може би we will кога, study this. ако следниот пат кога ќе дојдам тука, So we are going to the next point: Christ, the church, and the great controversy. what are you going to do next time? Studying about the sin, the nature of sin. Да, кога ќе дојдем друг пат некогаш, ако даде Бог, ќе проучуваме подлабоко за тоа што е грев, односно каква е природата на гревот. Сега преминуваме на Now, Listen to this. преминуваме на Христа, неговата црква и големата борба. how God answers to Satan's allegations. Како Бог одговара на тврдењата на сатаната? So in this controversy that has as a core the fight against law and righteousness, Значи, во оваа голема борба, во чие што јадро се наоѓа конфликтот околу Божјата праведност, околу неговиот закон. having this accusation against God, Значи,
имајќи вакви обвиненија против Бога, having the war shifted from heaven through earth, имајќи војна чиј што фронт се преместил од небото на оваа земја, we as a church, as a soldiers, ние како црква, како војници во таа војна, we are looking to see how God will answer. ние исто така сакаме да знаеме како Бог одговара на овие обвиненија. May we stay another 10 or 15 minutes to see in the Bible the answer of God? No, we are going to continue tomorrow. I asked the church. May we stay 10 or 15 minutes? Сакате да останеме уште 10 и 15 минути да ја проучиме оваа тема? Because you are the followers of Alexander the Great. And he was not saying, I will conquer Medo-Persia tomorrow. Well, if you want, we can spend the whole night here. Of course, but you'll be very tired. And not information will pass through your heart and your mind. But I think 10 or 15 minutes will go, because if not, I will stay even Monday here. Oh, you're welcome. Stay Monday. Okay. So we go home now, No, and you stay Monday. No, we go. This subject is very deep, so we can study Monday and Tuesday, and it's okay. Oh, you mean next week? Next week, okay. Well, you can stay next couple of months if you want. Even months, but now we can stay another 15 minutes if the people are asking for it. Ќе останеме уште 10 или 15 минути ако вие го сакате тоа. Yes, okay. Okay. Romans 8, verse 3 and 4 only. Ќе отвориме во Римјаните 8 глава, само 3 и 4 стих. Римјаните 8 глава, 3 и 4 стих, 3 and 4. Yeah. Да ги прочитаме. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој во тело, подобно на телото на гревот, и како жртва за гревот, тој го осуди гревот во телото. So Satan was saying that за да се исполни заповедта на законот во нас, кој живееме не по телото, туку по духот. So Satan has declared that after the fall of Adam, Значи, Сатаната тврдел дека по падот на Адама, no man can keep the law. ниту еден човек не може да го држи законот. The answer of God, Кој е Божиот одговор на ова? we find it in Romans 8, verse 3 and 4. Го наоѓаме во Римјаните 8 глава, 3 и 4 стих. He sent his own son Господ го испратил својот син in the likeness of sinful flesh во такво тело, значи подобно или идентично на грешното тело, to show that sin can be overcome. за да покаже дека и во грешното тело, какво што го имаме ние, гревот може да се победи. Please look at verse 4. Значи да го погледнеме уште еднаш 4 стих. Jesus was sent in the likeness of sinful flesh, condemning the sin in the flesh, Значи претходно Исус беше испратен во тело, подобно на грешното тело, за да го осуди гревот во телото, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. за да во нас се исполни Божјата праведност. How did God answer? Како одговорил Бог? He sent his son in human nature, fallen human nature, Го испратил својот син во оваа падната човечка природа, and he demonstrated that when fallen human nature is united with the divine nature, и покажал дека кога оваа падната човечка природа е соединета со божествената природа, the result is overcoming sin. резултатот е победа над гревот. The same things we will find in Hebrew 2:14-18. Истото можеме да го најдеме во Евреите 2 глава од 14 до
17 стих, но нема да го читаме сега. You have on the screen. Го имате тука. 16 Philippians. Значи сите овие текстови, забележите ги, па може да се ги читате. Филипјаните But исто. I want to read 1 Timothy 3 with 16. Но би сакале вечерва да го прочитаме само текстот во 1 Тимотеја 3:16. Прва Тимотеја 3:16. Дали го најдовте текстот? А несомнено, голема е тајната на побожноста. Бог кој се јави во тело, беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава. The main point in this verse Главната точка во овој стих is the mystery of godliness. представува тајната на побожноста. What means godliness? Што представува побожност? Што е тоа побожност? What means to be godlike? Што значи да бидеш побожен? To walk after God's path to fulfill His will. So the mystery of be, as God is saying, Значи, тоа е на некој начин тајната да се биде или како да се биде она што Бог вели да бидеме. is God was manifested in the flesh. И тајната на таа побожност е тоа што Бог се јавил, се појавил во грешното тело. So God is giving the first answer to Satan and his allegations. Значи, на овој начин Господ го дава првиот одговор на сатаната и неговите обвиненија. He said so. Тој го кажува следното. In heaven you had a problem with the position of Christ. На небото тој го имаше проблемот, сатаната го имаше проблемот со Христовата позиција. You thought that you are better than him. Господ му вели сатаната, ти мислиш дека си подобар од Христа. You thought that his position should be yours. Ти мислиш дека ти треба да ја имаш Христовата позиција на небото. You went on the earth to take Adam and Eve near you, and they were created after his image. Потоа отиде на земјата и Адама и Ева, кои што беа создадени по неговиот лик, ги заведе на твоја страна. And you have declared that after their sin, no man or woman can keep the law. И потоа се изјавил дека по нивниот греф никој, ниту еден маж или жена не може да го држи Божиот закон. My response to this accusation is, Мојот Божиот одговор на ова обвинение е: I will send my son јас ќе го испратам мојот син in the nature of a fallen man. во таква природа каква што има паднатиот човек, I will make him subject to your force, ќе го направам подлежен на твоите сатанските сили, subject to human nature, подложен на сето оно на што човечката природа е подложна, subject to weakness, подложен на човечките слабости, hungry, thirst. значи гладен, жеден. I will send him like a man. Значи ќе го испратам мојот син да биде како и секој друг човек. And after his life on earth, И по неговиот живот така поминат на земјата како човек, we will have the first conclusion. ќе го извлечеме првиот заклучок. The conclusion was Тој заклучок бил that Satan is a liar. дека сатаната е лажго. Man and woman can keep the law after the fall of Adam. Секој маж и жена можат да го држат Божиот закон и после Адамовиот пад. Now, let's see what Ellen White was saying about this. Ајде да видиме што кажувала Елена Вајт за ова. We are going to the passage from Sign of the Times, April 7. Ќе преминеме на цитат од Знаци на времето, 7 април 1898 година. Тој дојде на овој свет
да го живее законот во човечката природа, за да се покаже како лажно обвинувањето на сатаната дека човекот не може да го држи законот. You understand? Дали го разбирате ова? God sent his son Господ го испратил својот син to demonstrate да покаже, the falsity of Satan's allegation. да ја покаже, значи, лагата на сатанското обвинение. We go to the next one. Преминуваме на еден друг цитат. Човечката природа на Божиот син за нас представува се. Таа представува златна алка во синџирот кој нашите души ги поврзува со Христа, а преку Христа со Бога. Ова треба да биде предмет на наше проучување. Христос навистина станал човек и тој за тоа дал и докази додека бил во телото, но тој бил и Бог во тело. Кога пристапуваме кон проучување на предметот на Христовото божество, облечено во облеката на човечката природа, ние можеме посоодветно да ги сватиме зборовите што Христос му ги упатил на Мојсеја од грмушката која горела. Собој ги обувките од нозете, бидејќи местото на кое стоиш е свето. Кон проучување на овој предмет треба да пристапиме во понизност на еден ученик и со скрушеност во срцето. Проучувањето на предметот на Христовото овоплотување представува плодно поле и на истражувачот кој длабоко копа, барајќи ја вистината како скриено богатство, ќе му се исплати вложениот труд. I spoke earlier about the soldiers that are winners when they have a good general or emperor. Порано зборував за тоа како војниците може да бидат победници ако имаат добар војсководец или цар. When God sent on this earth Jesus in human flesh, fallen human flesh, Кога Бог го испратил Исуса, својот син, во паднатото човечко тело, He wanted us to study the subject of incarnation. тој сакал ние да го проучуваме овој предмет, предметот на неговото овоплотување. Not how God made this incarnation, Не како Бог го извел тоа овоплотување, but how human was Jesus. туку да проучуваме колку човечен бил Исус. If you look on the screen, the humanity is to be our study. The humanity of Оне што го прочитавме од овој цитат, ако забележавте е дека Христовата човечност, неговата човечка природа, треба да представува предмет на нашето проучување. Because when I know that Jesus faced the same temptation as me, Затоа што ако јас знам дека Исус се соочил со истото искушение, како и јас што се соочувам, both from outside and inside, било искушенија од надвор што доаѓаат или од внатре, од самото тело, and never и никогаш, submitted to a temptation, никогаш, значи не попуштил на ниту едно такво искушение, in this God want us to have courage to fight. Господ сака, знаејќи го тоа, во таа вистина да најдеме едно силно охрабрување за нашата борба. Maybe we are seeing us as sinners, Можеби ние се гледаме себе си како грешници, but looking to Jesus, но кога гледаме во Исуса, we must know that we can become overcomers треба да знаеме дека ние можеме да станеме победници and righteous. и праведни. You see, that's why it's important to stop looking to the negative aspects of earth. Затоа ние треба да престанеме да ги гледаме сите зла што се одвиваат на земјава, But to look to Jesus. туку да го насочиме нашиот поглед кон Исуса. That's why our eyes must be shifted from the kingdom of earth to the kingdom of heaven. Затоа нашите очи треба да се пренасочат од ова земско царство кон небесното царство. God made the most beautiful demonstration himself. Бог го извршил The beautiful demonstration. Yeah, I know that. Бог ја
извршил, ја извел оваа прекрасна представа, sending his son to be like us, our brother. на тој начин што го испратил својот син да биде како и ние, како наш брат, исто тело. In Hebrews Во посланието до евреите, chapter 2, во втората глава, Paul is saying апостол Павле кажува that Christ дека Исус was not ashamed to call us brothers. не се срамува нас да не нарече браќа. Значи не му е срам нас да не нарече браќа. Do you imagine this? Дали ова може да си го замислите? The Prince of the universe, Принцот на Вселената, God, Бог, full God, целосно Бог, have no shame не се срамува to call a man brother. да го нарече паднатиот човек брат. If you are going on the street and you see a homeless man, Ако излезете на улица и забележите некој бездомник, we have some sentiments or some embarrassment in може our би mind and soul. во да се јави некое сочувство во нашите мисли, во нашата душа. And if a big man from the government is passing near us, We hate those. no, we speak about him. He has the same sentiments toward us as we to the other. И ако некој под наводници голем човек од владата поминува, So you understand? Jesus ја разбирате оваа разлика? was not ashamed Значи како тој од владата би се однесувал кон to call бездомник? us brother. Христос, значи небесниот цар, не се срамува нас да не нарече браќа. Now, if you would knew somebody from the government or from a big position, Ако познавате некој кој што е од власта или има висока позиција, who would be you? Who are you? тогаш кој сте вие во споредба со него? Are you happy with your friend? Дали сте среќни што имате таков пријател? Are you trying to use his position for your benefits? Дали се обидувате да искористите неговата позиција за ваши цели? Very clear, yes? Да, јасно, да. Okay. Now we have the Prince of Universe saying to us Сега го имаме принцот на Вселената да ни вели нам that he is not ashamed to be like and with us. дека тој не се срамува да биде сличен на нас, да биде како нас. His calling is Go ahead. okay. His appeal to us is that we do not have shame with him as we live in this earth. Значи, неговиот повик до сите нас е ние од наша страна да не се срамуваме да живееме на оваа земја како тој што живеел. This is a fear over which we must be overcome. Ова представува еден вид на страв кој што треба да го победиме. Because we have fear that somebody sees us to be Затоа што Christian. некојаш се плашиме да не види некој ако сме христијани или да не види тоа што сме. Сакаме да ја криеме понекогаш нашата вера. This is a big challenge for us. Ова исто така представува еден голем предизвик за нас. But we must know that we cannot say, I love Jesus, Но ние треба да знаеме дека не сме ние тие што ќе може да речеме јас го љубам Исуса, if I am ashamed to be with him at the work or at the school. ако јас се срамувам да бидам заедно со Христа било каде во светот или на училиште или What means this? што ова значи? You are at work. You are at work, at your job. Да речеме дека сте на работа кај што работите. And your chief is telling you to lie the client.
И вашиот шеф, да речеме, ви наредува да го излажете клиентот. And you have two possibilities: Пред вас постојат само две можности. to be with Jesus or without Jesus. Да бидете со Исуса или без Исуса. Како ќе постапите? So let's take another example. You are Да речеме еден друг пример. who are doing interior. I don't know what to say. They are working on the interior of the house. Say nothing more, man. Okay. I stop here. Let's continue tomorrow. Yeah. Time's up. One. Time's up. No minute, time's up. 15 minutes is up. I need another translator. Okay. He tries to force me to stop here. Rule number one. Don't change the deal. You said 15 minutes. 15 minutes is up. Yes, I have another. Half the church who walked out is It's perfect. missed It's the perfect. It's perfect. last things you said. They will look on the internet. So I cannot stop the film here because you asked. Сакате уште една минута? Okay, go ahead for another minute. Кој мислам почнува нови мисли? Кој мисли да не остана незавршен? The idea that Okay. the idea it is as follow. Идејата е следнава. Even if we are lay members, when we are pastors, Без оглед дали сме лаици или сме проповедници, пастори, in our job, во нашата служба, во нашето дело, во нашата работа, we must show that we are with Jesus. секаде, секое време и секое место треба да покажеме дека сме со Исуса. Jesus was very serious in his work on the earth. Исус беше мощно сериозен во вршењето на неговата служба на земјата. When he was tired, he worked farther. Кога беше уморен, тој сепак и кога беше уморен продолжуваше да работи. His personal problem were not stopping him from doing mission. Неговите лични проблеми тој не дозволувал да го спречат да ја изврши својата мисија. His problem at the job, even to be carpenter or something else, were not stopping him to do mission and work for God. Исто така неговата служба, да речеме како дрводелец во работилницата, не го спречувала да го врши истовремено и Божјото дело. That's why Токму затоа, the subject of the great controversy theme, оваа тема, темата за големата борба, it's a challenging subject for every one of us. представува предизвикувачка тема за секој еден од нас. Because in every aspect of our life, even if we are lay members of pastors, Затоа што во секој аспект од нашиот живот, без оглед дали сме лаици или проповедници, we are fighting this war ние се бориме, учествуваме во оваа војна, from a part or the other, from a group or the other. било на едната страна или на спротивната страна. Ние имаме учество во борбата, или на едната или на другата страна. God is asking us to Господ fight a нас good fight. не повикува да биеме добра битка, да водиме добра борба. And my invitation to you И мојот повик до вас, мојот апел до сите вас, is to look to the man who never lose one single battle. е да гледате во оној човек кој што не загубил ниту една битка. Unite all of you under his banner Соединете се сите под неговото знаме and be sure that he can help you in every и situation. бидете сигурни дека тој може да ви помогне во секоја ситуација. God help us Господ нека ни помогне and be with us until tomorrow when we'll meet again. и нека Господ биде со сите нас до утре вечер кога повторно ќе се состанеме. Amen. Амин.